میں دادی امیرن کے گھر سے واپس آئی تو گھر آ کر دیر تک ان کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیا ٹھاٹھ ہیں ان کا شاندار گھر اور رہن سہن، کھانا پینا سب ہی شاندار اور قابل رشک تھا۔ گھر میں ملازمین کی فوج تھی، 2-3 ملازمائیں تو ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر تھیں، اور دادی امیرن سفید بے داغ ریشم کا کرتا اور کاٹن کا چوڑی دار پاجامہ ہمیشہ زیب تن کیے رکھتی۔ پان بہت شوق سے کھاتی تھی، مگر نہایت نفاست سے۔ کیا مجال جو ان کے سفید لباس پہ سفید بستر پر ایک بھی دھبا دکھائی دیا ہو۔ خوش مزاج بھی تھی، ان سے باتیں کرنے بیٹھو تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بڑے دل والی، ایسی کہ کوئی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی، کچھ نہ کچھ تو ضرور ساتھ دیتی۔ مجھے یاد ہے کہ امی نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب انہی کی دادی امیرن کے گھر کھانے کے لالے پڑے ہوتے تھے۔ شوہر سدا کے بیمار، پھر بھی اللہ کی شان کہ اللہ اولاد دے رہا تھا۔ دادی امیرن میرے ابو کی چچی تھی۔ امی جب شادی ہو کر آئی تھیں تو تبھی انہوں نے دادی امیرن کے حالات تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھے تھے۔ ان کے شوہر کو صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹی سب سے بڑی تھی اور بیٹے تینوں چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی بہت ہی شاندار طریقے اور دھوم دھام سے کی تھی۔ آس پاس کے کنبے بھی دعوت میں مدعو ہوتے تھے۔ کتنے ہی دن ان کی شاندار حویلی میں چراغاں اور گاؤں والوں کی موج ہوتی تھی۔ عام لوگوں کا کہنا تھا کہ دادی امیرن کے کچے گھر سے کوئی خزانہ نکلا ہے، اور یہ بات انہوں نے لوگوں سے پوشیدہ رکھی ہے۔ براہ راست ان سے اس بات کو پوچھنے کی کسی میں جرت نہیں ہوئی تھی۔ دادی امیرن مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی، بلکہ میرا بہت شکریہ بھی ادا کرتی کہ میں اپنے گھر اور بچوں کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس دن دادی ان کے بارے میں بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر میری دادی امیرن سے ملاقات ہوئی تو میں باتوں ہی باتوں میں ان کے اس طرح اچانک دولت مند ہونے کا راز جاننے کی کوشش ضرور کروں گی۔ پھر ہوا یوں کہ اچانک ہی میرے پاس دادی امیرن کا پیغام آیا۔ انہوں نے مجھے بلوایا تھا اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے علی سے کہا کہ ہمیں پہلی فرصت میں دادی کے مزاج پرسی کے لیے جانا چاہیے، اور پھر اگلے ہی دن نماز کے بعد علی نے مجھ سے کہا کہ چلو تمہیں دادی کے گھر ڈراپ کرتا ہوا آفس چلا جاؤں گا۔ چند منٹ رک کر میں نے بھی ان کی خیریت پوچھ لی۔ تم سارا دن ان کے پاس رہنا، شام کو آفس سے واپسی پر میں تمہیں پک کر لوں گا۔ جاتے ہوئے مجھے وہ خدا حافظ کہہ گئے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ ذرا زیادہ ٹائم ملے تو دادی کے پاس بیٹھوں، اسی لیے فوراً تیار ہو گئے۔ ماسی شریفہ حسب معمول 8 بجے آ گئی تھی۔ میں نے اسے بچوں کے پاس چھوڑا اور علی کے ساتھ دادی کے گھر آ گئی۔ دادی اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھا تو ایک کمزوری مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ ان کی سرخ اور سفید رنگت پر زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ بہت کمزور اور نڈھال سی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے نزدیک بیڈ پر ہی بٹھا لیا۔ میں ان کی بیماری سے متعلق پتہ کرتی رہی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور باتوں باتوں میں وہ اپنے ماضی کا ذکر کرنے لگی، دوسرے رشتہ داروں کا ذکر کرنے لگی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے اتنی دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ آج دادی اپنے ماضی کی یادیں تازہ کر رہی ہیں تو لگے ہاتھوں میں ان سے وہ باتیں پوچھ ہی لیتی ہوں جو بہت دن سے میرے دل میں کھٹک رہی تھی۔ تب میں نے بہت محتاط الفاظ میں کہا، دادی ایک بات پوچھوں اگر آپ ناراض نہ ہو، اور اگر آپ کو میرا سوال ناگوار گزرے اور آپ جواب نہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے قطعی برا نہیں لگے گا۔ ایسی کون سی بات ہے، تم پوچھو، دادی نے قدرے حیرانی سے کہا۔ دادی امی بتایا کرتی تھی کہ جب وہ بیاہ کر آئی تھیں تب آپ کے یہ حالات نہیں تھے،
लेकिन अचानक ही सब ने आपके हालात तेजी से बदलते देखे। जितने मुंह उतनी बातें थी, लेकिन एक बात जो आम थी वो ये कि शायद आपके घर से जमीन के अंदर से कोई खजाना निकला था, सोने की अशरफियों से भरा हुआ घड़ा। क्योंकि आपको याद होगा, और अख्तर जो आपके शौहर के मामूजात थे, उन्होंने एक मर्तबा सुनार के पास दादा को सोने की अशरफी बेचते हुए देखा था। तो क्या ऐसा कुछ था? मैंने झिझकते हुए बहुत हिम्मत से आखिर अपने लबों पर मचलता हुआ सवाल कर ही डाला। मेरे सवाल पर दादी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो खामोशी से मेरा चेहरा तकने लगी। मुझे उनकी आंखों में हल्का सा शिकवा दिखाई दिया, जैसे वो मुझसे कह रही हो कि तुम भी, तुम्हारे दिल में भी शकूक व शुबहात थे। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दें, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, शायद आपको बुरा लगा है। मैंने शर्मिंदगी से पुर लहजे में कहा तो उन्होंने एक गहरा सांस लिया, फिर मेरी जानिब सहारे के लिए हाथ बढ़ाया। वो बैठना चाह रही थी। मैंने उन्हें सहारा देकर बिठाया तो वो बोली, नहीं मेरी जान, तुम्हारे सवाल पर मैं कतई नाराज नहीं हूं और ना ही मुझे बुरा लगा है। हैरत की बात है कि आज तक इस बारे में कोई सवाल मुझसे किया ही नहीं गया। न जाने इसकी क्या वजह थी। आज तुम पहली फर्द हो जो ये सवाल कर रही हो, लेकिन अगर उस वक्त कोई और मुझसे ये सवाल पूछता तो मैं ना बताती, क्योंकि मुझे उसने बताने से मना किया था। दादी जरा सांस लेने को रुकी तो मैंने झट से पूछा, किसने मना किया था? मेरी सहेली ने, दादी ने आहिस्ता से जवाब दिया और सर को तकिए से लगाकर आंखें मूंद ली। मैंने हैरत से कहा, लेकिन आपकी सहेली से इसका क्या ताल्लुक है? उससे ही तो है इस सारे ठाट बाट का ताल्लुक। उन्होंने सर उठाया और आंखें खोलकर मेरी जानिब गहरी निगाहों से देखा और मैंने घबराकर अपनी निगाहें झुका ली। हमारे दरमियान थोड़ी देर खामोशी छाई रही। तब दादी ने अपनी खामोशी को तोड़ा और बोली, आज तुम्हारे सामने उस राज से पर्दा उठा ही देती हूँ। तुम कहानियां तो लिखती हो ना, मेरी भी ये कहानी जरूर लिखना, लेकिन इस कहानी को अपने दिल में छुपा कर रखना, उस वक्त तक जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही करूंगी। मैंने खुशी से अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहा। दादी थोड़ी देर चुप लेटी छत को घूरती रही, फिर बोली, मुझे सबसे पहले तुम्हें अपने हालात बताने होंगे कि मैं किन हालात में रही हूं और कुदरत ने किस तरह अपना करम किया। बस तुम इतना करना कि मुकम्मल खामोशी से मेरी बातें सुनना, मुझे टोकना नहीं, वरना मैं कुछ भूल सकती हूँ। जी दादी, मैं सर तपा हमतन गोश हूँ। दादी की कहानी दादी की जबानी सुनिए। मेरे वालिदैन कुछ ज्यादा खाते पीते घराने के नहीं थे, बस इतना था कि हमने कभी फाके नहीं किए। ईद बकरीद पर नए जोड़े भी बन जाया करते थे। मेरी अम्मा बहुत ज्यादा संजीदा मिजाज थी, तो अब्बा जी भी खामोश तबीयत के मालिक थे। मुझसे बड़ी बहनें भी इन दोनों की तरह ही थी, लेकिन मैं अल्लाह जाने किस पर चली गई थी। हर वक्त पटर पटर बातें करना, जल्दी दूसरों से घुल मिल जाना, हर वक्त किसी के साथ हंसी मजाक करना मेरा वतीरा था। हर वक्त हंसने पर मां से डांट भी खूब पड़ती थी, लेकिन मैंने अपनी आदत नहीं बदली। अल्लाह ताला ने शक्लो सूरत और रंगो रूप तो खूब बख्शा था। सो मेरी बहुत सी सहेलियां भी थी। मेरे पास एक ही कपड़े की गुड़िया थी, जिसकी न जाने मैंने कितनी शादियां कर डाली थी। गुड़िया को रुखसत जरूर करती थी, लेकिन बाद में लड़ झगड़ कर अपनी गुड़िया वापस ले आती थी। वो दिन भी बहुत अच्छे थे, बेफिक्रे, ना किसी की परवाह न परेशानी। और इस दिन तो मैं वाकई परेशान हो गई जब मैंने सुना कि मामू रफीक के बेटे सुल्तान से मेरी शादी हो रही है। लो भला बताओ, शादी, और वो भी मेरी? अभी तो मुझे अपनी गुड़िया की और भी शादियां करनी हैं। मैंने हैरानी से कहा, चल चल बस कर और फेंक परे इस मुई गुड़िया को। कमबख्त की न जाने कितनी शादियां करा चुकी है, पहाड़ जैसा कद निकाला है और अभी तक बच्ची की बच्ची बनी हुई है। अम्मा ने प्यार से मेरी जानिब देखते हुए कहा, लेकिन अम्मा, अभी तो आपा मौजूद है, वो मुझसे बड़ी भी तो है, तो पहले आप उसकी शादी कर दें। मैंने मुंह फुलाकर कहा, तेरे मामू ने तुझे मांगा है इमरान के लिए।
और इमरान के साथ तेरे लिए ही बात की है। अब अपने अब्बा के सामने एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना। बेटियों की जबान खोलना बहुत बड़ी बेहयाई और बेशर्मी की बात होती है। माँ ने कुछ गुस्से और कुछ प्यार से मुझे समझाया। मैं उस अल्हड़ उम्र में शादी का मतलब भी नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनने के लिए मिलेंगे। शादी हुई तो पता चला कि शादी का मतलब क्या होता है। रात होती तो शौहर की मिन्नतें करती कि वो मुझे मामी के पास सोने दे, लेकिन कुछ दिन तो मैं सहमी सहमी सी रही, फिर जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। मेरी वही सारी हरकतें वापस आ गईं, वही हंसना बोलना। 1 साल के बाद पहला बेटा पैदा हो गया और उसी साल मामू अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरे साल बेटी पैदा हो गई, तीसरे साल फिर बेटा पैदा हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे, सारा दिन घर का काम, ऊपर से मामी ऐसी बीमार पड़ी कि बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रही। उनकी भी देखभाल करना पड़ती थी। मैं तो घम चक्कर बनकर रह गई थी। ना मैके जाना याद रहता था और ना ही कोई और बात। हाँ, उसका इतना फायदा जरूर हुआ कि इस मर्तबा साल जरूर चढ़ा, लेकिन चौथा बच्चा पैदा नहीं हुआ। 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में मुझे मजीद सदमात से गुजरना पड़ा। यके बाद दीगरे मेरे अम्मा, अब्बा और मामी भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन सुबह ही सुबह मेरी उल्टियां शुरू हो गईं तो इंकिशाफ हुआ कि फिर एक बच्चा पैदा करने वाली हूँ। लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। बच्चे जरा समझदार हो गए थे। मैं बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहती, उनके साथ खेलती, बातें करती, हंसती बोलती थी। बच्ची की पैदाइश में 3 माह रह गए थे। एक दिन मेरे शौहर को बुखार आ गया। हमने उस बुखार को मामूली समझा, लेकिन वो बड़ा जालिम निकला। सुल्तान का आधा जिस्म मफलूज कर गया। मैं उन दिनों बहुत परेशान रहा करती थी। सुल्तान के बिस्तर पर पड़ने की वजह से ये रोजगार का सिलसिला तकरीबन खत्म ही हो गया था। उस वक्त मेरी आपा ने मेरे दर पर्दा बहुत मदद की। वो अनाज और घर की रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें मुझे खुफिया तौर पर पहुंचाया करती थी। एक दिन सारे घर के कामों से फारिग होकर बच्चों को खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाने के लिए बैठी। मैं सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठी थी कि न जाने कहां से एक बिल्कुल सफेद रंग की बिल्ली मेरे सामने आकर बैठ गई और मुझे देखने लगी। मैं जो परेशान कुन सोचों में डूबी हुई थी, उसे देखकर बोली, ऐसी क्या देख रही है मेरी तरफ? खाना खाएगी? भूखी? बिल्ली ने बहुत धीमी सी आवाज में मियाऊं कहा। अच्छा, मैं समझ गई, तू भी भूखी है। ठहर, मैं तुझे खाना देती हूँ। मैं जो अपनी आदत से मजबूर कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, ये कहते हुए उठ कर गई और अंदर से एक टूटी हुई नाकारा रकाबी उठाकर लाई और एक मिट्टी का आप खोरा भी पानी भर कर ले आई। फिर अपनी रोटी से आधी रोटी तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और सालन में भिगोकर उसके आगे रख दिए और कहा, लो जी, आप भी खाओ। भाई माफ करना, आज गोश्त नहीं है। बहुत दिन हो गए गोश्त हमने भी नहीं खाया। बस अल्लाह जो खिला दे, पेट भर जाए, यही उसका बहुत शुक्र है। मैं मजे से बिल्ली से बातें कर रही थी। वो खाने लगी, थोड़ा सा खाती, फिर सर उठाकर मुझे देखती, धीरे से मियाऊं करती और फिर खाती। उसने थोड़ा सा खाया, पानी पिया और छलांग लगाकर दीवार पर चढ़कर बाहर कूद गई और फिर भी मुझे अपने घर में वक्तन फवक्तन दिखाई देने लगी। मैं जो कुछ भी खाती उसे जरूर खिलाती। हैरत अंगेज तौर पर यह बात थी कि वो आम बिल्लियों के बरक्स हर चीज खा लेती थी। एक दिन मेरे शौहर की तबीयत काफी खराब थी। एक तो मेरी अपनी हालत काफी खराब थी, उन दिनों चलना फिरना भी मुश्किल हुआ था। दूसरे सुल्तान की देखभाल में बहुत ज्यादा थक जाती थी। दाई अम्मा मेरा मुआयना करने के लिए घर आया करती थी। उसने मुझसे कहा कि तू बहुत कमजोर है, दूध पिया कर और खा पेट भर कर। मैं ये सब अयाशियां कैसे कर सकती थी? मेरा खर्चा तो खुद मेरे रिश्तेदार पूरा करते थे। सुल्तान की दवा और बच्चों का खाना, बाज औकात तो ऐसा भी होता था कि बच्चों और सुल्तान को खाना खिलाने के बाद हंडिया देखती तो खाली नजर आती। मुझे फाका करना पड़ता। तो ऐसी हालत में कमजोर होना तो फितरी बात थी। उस रोज सुल्तान की बहुत तबीयत खराब थी। मैंने बच्चों को आपा के घर भेज दिया था। मैं सुल्तान के पास बैठी थी और वो मेरी हालत देखकर रोने लगे, अपने आप को बुरा कहने लगे, अल्लाह से अपने लिए मौत मांगने लगे कि मेरा वजूद खामखा तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया है। अच्छा है, अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठा ले।
मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखा और उन्हें समझाने लगी, लेकिन उनके पास से उठकर बाहर आ गई। सेहन में चारपाई पड़ी थी, मैं उस पर बैठकर रोने लगी। मेरे सामने बहुत से मसाइल सर उठाए खड़े थे और मेरे हाथ में उसका कोई हल नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद चौथे बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। इन परेशान कुन लम्हात में सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकती थी। मैं हिचकियां ले लेकर बुरी तरह से रो रही थी और साथ ही अल्लाह से दुआ भी कर रही थी कि वो गैब से मेरी मदद फरमाए। तब मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दुपट्टे का पल्लू खींचा हो। मैं बुरी तरह चौंक पड़ी, क्योंकि मेरे और सुल्तान के अलावा घर में कोई भी नहीं था। सुल्तान तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकते थे, तो क्या सुल्तान? एक निहायत दिलखुशकुन ख्याल मुझे आया और मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अलबत्ता वही सफेद बालों और नीली आंखों वाली बिल्ली अपने अगले दोनों पंजे चारपाई की पट्टी पर टिकाए हुए थी। उसने ही मेरे दुपट्टे पर अपना पंजा मारा था। मैंने उसे देखा तो उसने मियाऊं कहा, जैसे पूछ रही हो कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। मैंने रोते हुए कहा, तुझे अगर भूख लगी है तो कहीं और चली जा। मेरे पास तो इस वक्त जहर भी नहीं है जो हम सब खाकर हमेशा के लिए इन दुखों से छुटकारा हासिल कर लें। जाती क्यों नहीं है, मैंने कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और मियाऊं मियाऊं करती रही। अंदर से सुल्तान की आवाज आई तो मैंने दुपट्टे से अच्छी तरह अपने आंसू साफ करके कमरे के अंदर चली गई। शाम को जब आपा बच्चों को लेकर आई तो अपने साथ खाने की बहुत सी चीजें लेकर आई थी। एक छोटी बाल्टी में दूध भी था। आपा ने मुझसे प्यार से कहा कि वो ये दूध मेरे लिए लाई हैं। असली घी था, सूजी, मेवा, चावल, दालें, आटा, गर्ज बहुत कुछ था। आपा की इतनी मेहरबानी देखकर मेरे लब तराने लगे, लेकिन उनसे एक लफ्ज भी कहना मुश्किल हो गया। मैं आपा के गले लगकर रोने लगी। आपा ने तसल्ली देते हुए कहा कि तू तो मेरी छोटी बहन है, तू हर वक्त हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती है, मैं तेरा उदास चेहरा नहीं देख सकती। इस वक्त बच्चों को लेकर आ गई हूँ, कल फिर से ले जाऊंगी, तू फिक्र न कर, अल्लाह बेहतर करेगा। कब आपा, कब और कैसे? सुल्तान का हाल तो देखो, वो बिस्तर से उठ नहीं सकते, कौन कमा कर लाएगा इन बच्चों के लिए? और तुम भी कब तक अपने मियाँ और सास से छुप छुप कर मेरी मदद करती रहोगी? मैंने रोते हुए कहा, अल्लाह जब मुसीबत देता है तो उसे टालता भी वही है। सुल्तान भी अच्छे हो जाएंगे, वही कमाएंगे अपने बच्चों के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अब तेरे बहनोई और अपनी सास से छुपकर ये सामान नहीं लाई हूँ, उन्हें बताकर उनकी इजाजत से लाई हूँ। मैं तो खामखा ही डर रही थी कि वो लोग तो बहुत ही अच्छे निकले। आपा ने एक बार फिर मुझे गले लगाते हुए कहा। आपा रोजाना आती थी, सुबह बच्चों को लेकर जाती और शाम को वापस छोड़ जाती थी। बच्चे की विलादत किसी भी वक्त हो सकती थी। उसी रोज मैंने उस बिल्ली को देखा, वो सारे घर में बेकरारी से घूम रही थी, शायद बच्चों को तलाश कर रही थी। हस्बे आदत मेरे पास आकर मियाऊं भी कह रही थी। उस रोज मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मैंने आपा की हिदायत के मुताबिक दूध गर्म करके उसमें असली घी डाला और पीने लगी। वो बिल्ली फिर मेरे पास आ गई। मैंने थोड़ा सा दूध कटोरे में डालकर उसके आगे रख दिया, जिसे उसने पी लिया। फिर सेहन में जाकर दीवार पर चढ़कर बैठ गई। मेरी तकलीफ बढ़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सुल्तान के अलावा घर में कोई नहीं था। आपा भी शाम को आने वाली थी। सुल्तान को अपनी तबीयत की खराबी का बताकर मैं और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें सोता छोड़कर दूसरे कमरे में आ गई। मैं दर्द की शिद्दत से निढाल हो रही थी। अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। वो बिल्ली उस वक्त भी कमरे में आ गई और बेकरारी से मेरे इर्द गिर्द टहलने लगी। मैं झुंझुलाई हुई थी, परेशान थी। तेज लहजे में बिल्ली से कहा, क्या मेरा तमाशा देखने के लिए आई है? कभी तेरे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ? कुछ नहीं पता कि इस वक्त क्या हालत होती है। अगर नहीं तो अल्लाह करे तेरे भी बच्चे हों। मेरी बात सुनकर वो छलांग लगाकर बाहर चली गई और मैं अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। और तब ही आपा कमरे में दाखिल हुई। मैं उन्हें अचानक देखकर हैरान रह गई। आपा, तुम इस वक्त कैसे आ गई? तुम्हें कैसे पता चला कि? आपा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं तो खुद हाल से बेहाल हो रही थी, इसीलिए आपा की खामोशी को महसूस नहीं किया। शायद वो ज़ेरे लब कोई दुआ पढ़ रही थी। फिर अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और मेरे यहाँ
बेटा आया था। होश व हवास दुरुस्त हुए तो मुझे आपा की खामोशी अजीब लगी। वो चुपचाप कामों में लगी हुई थी। मैंने 2-3 दफा उन्हें पुकारा तो उन्होंने लम्हे भर को मेरी जानिब देखा। उनके लब मुस्कुराए, फिर वो कमरे से बाहर निकल गई और फौरन ही वापस आ गई। उनके हाथ में कुछ खाने के लिए था। वो उन्होंने मेरे करीब रखा और झुककर मेरे बेटे को प्यार करना चाहा, लेकिन तेजी से पीछे हट गई। क्या हुआ आपा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने उन्हें तेजी से पीछे हटते हुए देखा तो पूछा। उस लम्हे उन्होंने निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा। उफ मेरे खुदा, आपा की गहरी स्याह आंखें, उनमें हजारों हसरतें थी, उदासी थी। उनके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी और आंखें, मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में नन्हे मुन्ने दिए रोशन हो, जो एक लैट जलती हुई दिखाई दिए, फिर आंखें साफ दिखाई देती, फिर आंखों की जगह दिए रोशन हो जाते। ही मैं ये मंजर देखकर बौखला सी गई। फिर मुझे अपनी आंखों पर शक होने लगा कि मेरी ही आंखों में कुछ हो गया है। ये तो मेरी आपा है, उनकी आंखें ऐसी कैसे हो सकती हैं? आपा, ये तुम्हारी आंखों को? मैंने पूछना चाहा तो अचानक आगे बढ़कर आपा ने मेरा सर अपने हाथों में थामा और अपने लब मेरी पेशानी पर रख दिए, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 2 दहकते हुए अंगारे मेरी पेशानी पर रख दिए हों। मेरा सर चकराने लगा और शायद मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो मुझे अपने कानों में शोर सा सुनाई दिया। बच्चे और आपा मेरे ऊपर झुके हुए थे। आपा मेरा नाम ले लेकर पुकार रही थी। मैंने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। सर बहुत भारी हो रहा था और उसमें शदीद दर्द था। आपा का चेहरा सामने नजर आया तो मैंने झट से आंखें बंद कर ली। क्या हुआ अमीरन, आंखें तो खोल, मुझसे बात कर मेरी बहन। आपा की भराई हुई आवाज और मोहब्बत से लबरेज लहजे ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। आपा तुम? मैंने डरते डरते कहा। हाँ मैं तेरी आपा। क्या हो गया है तुझे? कैसी नींद सो रही थी? बड़ी मुश्किल से जागी है, हम तो परेशान हो गए थे। अरे मुन्ना, ये मुन्ना कब आया? तूने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? आपा ने कहा तो मैं उनकी शक्ल देखती रह गई कि ये क्या कह रही हैं। मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो मेरे साथ कौन था? वो कौन थी जिसकी आंखों में दिए जल रहे थे और जिसने मुझसे एक भी बात नहीं की? मेरा दिमाग माऊफ होने लगा। फिलहाल वो बात आपा को बताकर मैं परेशान नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए कहा कि गली से आपा हमीदा आ गई थी, सब खैर रही। फिर मैंने पूछा कि क्या टाइम हुआ है, तो आपा ने बताया कि मगरिब की अजान होने वाली है। गोया दिन ढल चुका था। आपा मुझसे ये कहकर अपने घर चली गई कि मैं घर बताकर आती हूँ कि मैं 2-4 दिन यहीं रहूंगी। फिर आपा पूरा हफ्ता मेरे घर रही। आपा के यहाँ औलाद नहीं हुई थी, इसीलिए रुकने के लिए उन्हें कोई मसला नहीं था। इतने दिन आपा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी आते रहे। उस दिन मैं छठी नहाई। आपा मेरे और बच्चे के नए कपड़े लेकर आई थी। मैं नहाकर बैठी तो आपा ने पंजीरी का भरा हुआ प्याला मेरे हाथ में थमा दिया कि मैं खा लूं। फिर वो किचन में चली गई। तब वो सफेद बिल्ली एक बार फिर मेरे पास आई। उसने अपने आगे के पंजे चारपाई की पट्टी पर लगाए और पोली सी मियाओं की। हाँ हाँ, तू ही रह गई थी मुबारकबाद देने के लिए। खैर मुबारक। मैंने हस्बे आदत उससे बात की, फिर प्याले से थोड़ी सी पंजीरी निकाल कर जमीन पर रख दी और कहा, ले तू भी खा ले, लेकिन याद है जब तेरे यहाँ बच्चा पैदा हो तो तुझे मेरी दावत करनी पड़ेगी। अपनी बात कहकर मैं खुद ही जोर से हंस पड़ी। उसने मुझसे एक बार फिर मियाऊं किया और जमीन पर पड़ी पंजीरी खाने लगी। फिर इत्मीनान से बैठकर अपना मुंह चाटने लगी। खाने से फारिग होकर मैं बच्चे को गोद में लिए सुल्तान के पास गई और उन्हें बच्चे को दिखाया। अपनी बेबसी और बेकसी को महसूस करके सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। वो भराए हुए लहजे में बोली, मैं कितना बेबस और बेकस हूं। तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में भी तुम्हारे काम ना आ सका। ये किस वक्त पैदा हुआ और घर में कौन आया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। न जाने क्यों अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। मेरा मफलूज जिस्म किसी काम नहीं आ सकता। इससे अच्छा तो वो बुखार मुझे अपने साथ ही ले जाता। मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रह गया हूं। सुल्तान ये कहते हुए बिलक बिलक कर रो पड़े। उनको इस तरह रोते हुए देखकर मैं भी अपने आंसू जब्त न कर सकी और रो पड़ी। मेरे रोते हुए उन्हें तसल्ली दे रही थी कि शायद अल्लाह को हमारी आजमाइश मकसूद है और अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे वो प्यार करता है।
ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی انسان پر اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس طرح سیاہ اور طویل رات گزر جاتی ہے اور پھر سورج نکل آتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح یہ برے دن بھی پیش نہیں رہیں گے۔ ہمیں صبر سے اچھے دنوں کا انتظار کرنا ہے، اور اچھے دن تبھی آئیں گے جب اللہ چاہے گا۔ آئندہ اپنے آپ کو کبھی بوجھ مت سمجھنا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارا ہر کام ہو ہی رہا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل اور قناعت کرتے ہیں، اللہ اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے رحم اور محبت ڈال دیتا ہے۔ میں اب فارغ ہو گئی ہوں نا، تو آپ دیکھیے گا میں محنت کروں گی، اپنے بچے بھی پالوں گی اور آپ کا علاج بھی کرواؤں گی۔ تم تو محنت کرو گی، کیا کرو گی؟ انہوں نے چونک کر غصے میں کہا۔ میں بہت اچھی سلائی اور کڑھائی کر لیتی ہوں، گھر بیٹھ کر وہی کیا کروں گی، اللہ برکت دے گا، بس آپ گھبرایا مت کریں۔ آپ ہیں تو میری ہمت سلامت ہے، آپ نہیں رہے تو میں بھی نہیں جی سکوں گی۔ میں دیر تک سلطان کے ساتھ بیٹھی حوصلہ افزا باتیں کرتی رہی۔ تبھی میں نے کمرے کے دروازے کے پاس اس سفید بلی کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے سلطان کا دھیان بٹانے کے غرض سے ان کی توجہ سفید بلی کی جانب دلائی کہ دیکھیے کتنی پیاری بلی ہے، یہ تو خود بخود ہمارے گھر پل گئی ہے۔ میرا یہ جملہ ادا ہوا ہی تھا کہ وہ بھاگ گئی۔ پھر 2-3 روز تک وہ مجھے گھر میں دکھائی نہیں دی۔ اب میں گھر میں چلتی پھرتی تھی، گھر کے کام انجام دیتی تھی۔ آپا کا معمول تھا روز بچوں کو لے جاتی تھی اور شام کو واپس لے آتی تھی۔ اس دن آئی تو بولی، امیرن بچے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں مدرسے میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے بٹھا دو۔ میں نے آپا سے کہا، آپا یہ کام تم ہی انجام دے دو، مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو آپا راضی ہو گئے، بچے مدرسے جانے لگے۔ سلطان بھی یہ سن کر خوش ہو گئے، وہ بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اس روز بچے مدرسے گئے ہوئے تھے۔ میں کچن میں مصروف تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک درویش نما فقیر دکھائی دیا۔ مجھ سے بولا، اللہ کے نام پر بابا کو کچھ دے دے۔ بابا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ لا کھلا، یاد رکھنا میں بہت بھوکا ہوں، تیرے گھر کا سارا کھانا کھا جاؤں گا، دے سکتی ہے؟ ہاں بابا تم سارا کھا لو، کوئی بات نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر تیرا میاں اور بچے کیا کھائیں گے؟ بابا نے پوچھا۔ ان کا رازق اللہ ہے، اللہ ہی نے انہیں کھلایا ہے اور اللہ ہی انہیں کھلائے گا، میں نے کہا اور پلٹ کر جانے لگی تو بابا نے کڑک لہجے میں کہا، رک۔ تو میں پلٹ آئی۔ میں نے بابا کے اس لہجے سے ڈر سی گئی اور سہمے سہمے انداز میں کہا، جی بابا تیرا شوہر بیمار ہے تو اس کے لیے پریشان ہے۔ اس وقت بھی بابا کا لہجہ سخت ہی تھا۔ جی بابا وہ مفلوج ہے، بستر پر پڑا ہے۔ بابا نے میری بات تیزی سے کاٹ کر کہا، بابا آپ کو کیسے پتا؟ ہمیں اندر اس کے پاس لے چل، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ جوان مرد کیوں بستر پر پڑا ہے۔ بابا نے پھر میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ آپ اندر آ جائیں، اندر آ جائیں۔ میں حیران بھی تھی اور سہمے ہوئے بھی، اس لیے بات کرتے ہوئے ہکلانے لگی۔ بابا جھٹ اندر آ گئے اور مجھ سے آگے چلتے ہوئے سیدھے سلطان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچی۔ سلطان اچانک یوں اپنے سامنے کسی اجنبی کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور بولے، کون؟ نہ سلام نہ دعا، بس منہ پھاڑ کر کہہ دیا، کون؟ مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر پہلے سلام کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ کون؟ السلام علیکم۔ بابا نے سلطان کو جھڑک دیا اور اپنے کاندھے سے تھیلا اتار کر زمین پر رکھا اور بستر کے پاس کھڑے کھڑے سلطان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور انہیں بٹھایا۔ سلطان کے منہ سے کرراہ نکلی، آرام سے بابا، یہ بیمار ہیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں آگے بڑھی۔ ادھر ہی کھڑی رہ، چپ چاپ۔ وہی سخت دبنگ لہجہ تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ پھر بابا فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ تھیلے میں سے 2 پتھر نکالے، سیاہ رنگ کے۔ یہ تقریباً 6 انچ سائز کے کھردرے پتھر تھے۔ پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں کچھ پتے تھے، بالکل سبز اور تازہ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس طرح کے پتے ہیں۔ وہ انہوں نے پتھر پر رکھ کر کوٹنے شروع کر دیے۔ انہوں نے 2-3 ضربیں ہی لگائی تھیں کہ حیرت انگیز طور پر وہ چٹنی کی طرح پس گئے۔
ان میں سے سبز رنگ کا رقیق مادہ بہنے لگا۔ بابا نے وہ سارا رقیق مادہ اپنے ہاتھ میں منتقل کیا اور کھڑے ہو کر سلطان کو زوردار آواز میں حکم دیا، اٹھ کر بیٹھ جا۔ سلطان بے چارگی سے میری جانب دیکھنے لگے۔ ان کے اندر خود سے اٹھ کر بیٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ جب میں انہیں کھانا وغیرہ کھلاتی تھی بڑی مشکل سے انہیں تکیوں کے سہارے اٹھا کر بٹھاتی تھی، اس پر بھی وہ پوری طرح بیٹھ نہیں پاتے تھے، آدھے لیٹے آدھے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہا ہے، خود سے اٹھ کر بیٹھ۔ بابا نے سلطان کو زور سے ڈانٹا۔ بابا میں بے بس ہوں، خود سے بیٹھ نہیں سکتا، بلکہ سلطان اداس سے لہجے میں ان کو جواب دینے لگے۔ اچھا یہ بات ہے، بابا نے یہ کہتے ہوئے پھر جھک کر سلطان کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ سلطان کے منہ سے زوردار کراہ نکل گئی۔ بابا سلطان کی تکلیف سے بے پرواہ تھے۔ انہوں نے پیچھے سے سلطان کی قمیض اٹھائی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی پر مالش کرنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ مادہ تیل کی مانند چکنا تھا۔ 2-3 ہاتھ مارنے کے بعد بابا نے سلطان کے گھٹنوں پر، ٹانگوں پر بھی زور زور سے دوائی والے ہاتھ کو رگڑا، اور پھر انہوں نے عجیب حرکت کی اور میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس چیخ میں سلطان کی چیخ بھی شامل تھی۔ انہوں نے پتھروں سے 2 ضربیں سلطان کی کمر کے نچلے حصے میں لگائیں اور ایک ایک ضرب اس کے گھٹنوں پر لگائی۔ اللہ جانے سلطان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ وہ بے ہوش ہو کر بے دم سے چارپائی پر گر پڑے۔ میں بری طرح رونے لگی۔ میں نے بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ دیکھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر بولے، اب تیرے دکھ کے دن ختم ہو گئے، ہمارا بھی کام ختم ہو گیا، ہمیں تو جو حکم ملا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ سلطان کی ہڈیاں تو نہیں توڑ دی؟ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ یہ اب تو دیکھتی رہ کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، بابا نے بے نیازی سے کہا اور اپنا تھیلا اٹھا کر تیز قدموں سے باہر کی جانب لپکے۔ بابا کے جانے کے بعد میں لپک کر سلطان کی جانب بڑھی اور انہیں زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ سلطان عجیب انداز سے جھٹکے سے سانس لے رہے تھے۔ منحوس بڈھے، تو نے کیا کر دیا میرے شوہر کے ساتھ؟ میں غصے اور رنج کی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ باہر کی جانب گئی، گلی میں جھانکا تو بابا کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سلطان کے پاس بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی، تبھی وہ سفید بلی میرے پاس آ گئی اور بے چینی سے چارپائی کے ارد گرد چکر کاٹتی ہوئی میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ چل دفع ہو یہاں سے، تو نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، میں نے زور سے اسے جھڑکا۔ میں ادھر پریشان بیٹھی تھی، ادھر میرا بچہ رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں، کس کو بلاؤں۔ پھر سوچا کہ جا کر اس کو گود میں اٹھا لاتی ہوں۔ دوسرے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ سفید بلی بستر پر چڑھی فاخر کے پاس بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھا تو چھلانگ لگا کر بستر سے اتر کر بھاگ گئی۔ میں نے فخر کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا، پھر بھاگتی ہوئی سلطان کے پاس آئی۔ اب ان کی سانسیں تو ٹھیک ہو گئی تھی لیکن ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہیں تیز بخار ہو گیا۔ میں قرآنی آیات پڑھ کر ان پر دم کرنے لگی۔ میں آج بھی ان لمحات کو یاد کرتی ہوں تو بے ساختہ رونا آ جاتا ہے۔ میں بچے کو گود میں لیے سلطان کے پاس بیٹھی تھی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سلطان کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ اتنا زیادہ پسینہ، نہ صرف ان کے کپڑے بلکہ بستر کی چادر بھی گیلی ہو گئی۔ میں نے دوپٹے سے سلطان کا چہرہ صاف کیا اور یہ اطمینان ہو گیا کہ بخار اتر رہا ہے۔ سلطان کا جسم نارمل ہو گیا۔ تب انہوں نے آنکھیں کھولی، میری جانب دیکھا اور بولے، امیرن تم رو کیوں رہی ہو؟ اس جملے کے ساتھ ہی انہوں نے غیر ارادی طور پر اپنی سیدھی رکھی ٹانگ ہلائی۔ میں نے یہ خوشگوار حیرت انگیز منظر دیکھا اور مارے خوشی کے میرے منہ سے چیخ نکل گئی، سلطان آپ نے اپنی ٹانگ ہلائی ہے کیا؟ انہوں نے بھی حیرت سے کہا اور ارادتاً اپنی ٹانگ ہلائی تو وہ ہلنے لگی۔
گویا اس مفلوج اور مردہ ٹانگ کو زندگی مل گئی تھی۔ سلطان نے دونوں ٹانگیں پیٹ کی جانب موڑی تو وہ مڑ گئی۔ ارے ہاں، انہوں نے پرمسرت لہجے میں کہا اور خود سے اٹھنے کی کوشش کی، اور ذرا سی کوشش کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سلطان، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، بابا نے آپ کا علاج کر دیا۔ میں نے بچے کو ایک ہاتھ میں منتقل کیا اور سلطان کے گلے لگ کر ہم دونوں ہی رونے لگے۔ پھر میں نے سلطان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں فخر کو تھمایا۔ سلطان نے اس کا منہ چوما، اسے سینے سے لگایا، اور میں نے وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ پھر سلطان چلنے پھرنے لگے۔ ہم اس پراسرار فقیر بابا کے بارے میں سوچتے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، اور کس نے اسے کہا کہ ہمارے حالات ایسے ہیں۔ سارا خاندان خوش تھا۔ لوگ سلطان کی صحت یابی کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ہم نے بابا کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ یہ معجزہ ایک دم رونما ہو گیا۔ سلطان کی صحت یابی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ ایک دن میں نے مبارکباد کی آئی ہوئی مٹھائی کا ایک ٹکڑا سفید بلی کے آگے ڈالتے ہوئے کہا، لے تو بھی منہ میٹھا کر، میں بہت خوش ہوں۔ اس بلی نے مٹھائی بھی کھا لی۔ کمال کی بلی تھی۔ دوسری خوشی مجھے یہ ملی کہ اللہ نے شادی کے 10 سال کے بعد آپا کی گود ہری کر دی۔